నమస్కారం. నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ ఇండియా విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని సంస్థ దేశవ్యాప్తంగా పుస్తక సంస్కృతి పరివ్యాప్తం కోసం, పుస్తక సంస్కృతి వికాసం కోసం పనిచేస్తున్న సంస్థ. ప్రతి సంవత్సరం నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ ఇండియా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో విశ్వ పుస్తక మేళా నిర్వహిస్తూ వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో భాగంగా ఈ సంవత్సరం 2021లో వర్చువల్ మోడ్ ద్వారా ఈ విశ్వ పుస్తక మేళాని నిర్వహిస్తున్నాం. ప్రతి సంవత్సరం పుస్తక మేళాలో ఏదైనా ఒక ప్రత్యేక అంశం పైన థీమ్ ని ఏర్పాటు చేసి ఆ అంశానికి సంబంధించినటువంటి వివిధ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించడం నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ ఇండియా ఆనవాయితీగా నిర్వహిస్తూ వస్తుంది. ఈ సంవత్సరం నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ ఇండియా తన థీమ్ ని నూతన విద్యా విధానం మీద ఎంచుకోవడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఆ కార్యక్రమాల పరంపరలో భాగంగా నూతన విద్యా విధానం, మాతృభాషల స్థానం అన్న అంశంపై ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మనతో ఇద్దరు వక్తలు ప్రధానంగా పాల్గొంటున్నారు. వారిలో మొదటి వారు ప్రొఫెసర్ ఉపేందర్ రెడ్డి గారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పాఠ్య పుస్తకాల రూపకల్పనలో, విద్యా విధాన రూపకల్పనలో అన్నింటికి మించి విద్యావేత్తగా వారు సుపరిచితులు. గత 3.5 దశాబ్దాలుగా పాఠ్య పుస్తకాల రూపకల్పనలో ఆయనది అందవేసిన చెయ్యి. మరో వక్త సువర్ణ వినాయక్ గారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణ ఎస్సీఆర్టీలో పాఠ్య పుస్తకాల కన్వీనర్ గా ఉన్నారు. అంతేకాకుండా 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 2.5 దశాబ్దాలుగా పాఠ్య పుస్తకాల రూపకల్పనలో పాల్గొంటూ వస్తున్నారు. తెలంగాణ తెలుగు అమలు కమిటీలో సభ్యులుగా కూడా శ్రీ వినాయక్ గారు ఉన్నారు. నూతన విద్యా విధానం, మాతృభాషల స్థానం అన్న అంశంపై ఈ ఇద్దరు వక్తలతో మనం మాట్లాడదాం. మొదటగా ప్రొఫెసర్ ఉపేందర్ రెడ్డి గారిని వారి అభిప్రాయాన్ని పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ప్రొఫెసర్ ఉపేందర్ రెడ్డి గారికి స్వాగతం. So I really feel happy to participate in this seminar, especially on importance of the mother tongue for children learning. So now earlier also, even in Right to Education Act also says that elementary education must be shall be in children's mother tongue. And even now, new education policy now 2020 also reiterates that elementary education, especially primary education, must be in children's mother tongue. And even elementary, up to elementary also, class 8 also, it is better if children learn in mother tongue. Here, this debate is really, even not only here, even UNESCO and several other researchers also time and again says that children learn better in mother tongue, children understand better in mother tongue, children express better in mother tongue. These are the 3 things. One should make some meaning in the classroom. If the transaction is in children mother tongue, they receive well. Actually, that is called, we call representation. How you represent your curriculum, how you represent your matter, maybe in the form of information, maybe in the form of activity. So if it is in mother tongue, generally children can easily follow actually. This is one concept. And another is engagement. Children only engage when it is meaningful for them. So every child you take up to 5 years is very good in expression in mother tongue. He participates in several home level activities, he understands, he expresses, he takes part in the discussions also. But when he comes to the school, when you start this teaching in English, if medium of instruction is in English, then problem comes. If children do not make any sense, do not understand the language, they never make any sense, they never make meaning. So no meaning making means no engagement actually. Engage ante once children understand it and follow it up, then they will be engaged. But engagement is the problem. Children are not being engaged in the language other than their mother tongue. అంటే మదర్ టంగ్ అయితే సులువుగా దే విల్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు కాబట్టి దే పార్టిసిపేట్, దే ఎక్స్ప్రెస్, దే క్వశ్చన్. కాబట్టి హియర్ లాంగ్వేజ్ బికమ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ యాక్చువల్లీ. సో దిస్ ఇస్ వన్ కాన్సెప్ట్. సో ఎంగేజ్మెంట్ విల్ నాట్ బి ప్రాపర్ and expression also. They don't understand, they will just keep silent. They never express also. Expression is more important. Express means when they understand, when they get clarity, then only they will express. So this no, if medium of instruction something other than the mother tongue,
If they don't understand, they never express also. They never question also. So classroom learning is a discussion, is a between the teacher and the taught. If the same language, what child knows, if teacher also speaks the same language, he will participate in the discussion. So, but in order to participate in the discussion, so if mother tongue is there, if he makes some sense what teachers talk, then only he will participate in the discussion. So once he participates discussion means he is thinking actually. So that is the importance of the mother tongue. The next is, if mother tongue is there, then culture also involved in it. So if mother tongue, there are so many terms related to their culture, isn't it? Whether it may be economic activity, maybe agriculture, maybe environment, maybe who, maybe cooking. So much cultural aspects will come if you use the mother tongue actually. So children knows the meaning of each and every term. So here in elementary education, especially two important things. One is the context. Context means the children neighborhood, children environment, children home, and children habits, children culture. So these things should be represented in the textbooks in the teaching learning process. That is called context. Context is meaning making. Suppose if the children are somewhat in Andhra Pradesh, if you teach something, some subject of Himalayas or some UK or some other countries, this is not the context, they don't understand also. Kabatti, the context is more important. So they learn a language through lessons representing their environment, their festivals, their culture, their civilization, their habits, their marriages. All these things comes, they will make meaning also. So context is more important. Culture is more important. Context and culture are closely related to the mother tongue actually. So they make meaning. This is one important aspect. Another important aspect is that education is not only you go for getting some information, but education here even to develop their cognitive abilities. Cognitive abilities means thinking, imagination, reasoning, some analysis, some justification. So these are the cognitive abilities actually. Once the children understand, make meaning, they start thinking, they imagine, they express. So this will be improved if children understand. If it is a mother tongue, they understand more, they make meaning, they express, they think also. So thinking is closely related to the language. Language and thinking are related actually. So all the cognitive, if you take the English medium generally, what during 20-30 years experience, what we have seen in English medium schools is that children generally they by heart, they memorize, they never understand, they never think, they never express their own essay, their own answer. So whatever is there in the textbook, whatever is in the guides, they actually represent the textual material as such without adding anything. Here no thinking is involved, no analysis, no reasoning is actually involved in this process actually. So now, the problem is that whatever we take, these skills are called 21st century skills. A critical thinking, imagination, and justification, reasoning, analysis, synthesis, creativity, isn't it? Evaluation. These are the 21st century skills actually. Once if you teach in English, if they don't understand properly, they never express, they never think also. If memorization means all these skills, no skill will be there actually. So, but the problem is these are the 21st skills. In the globalization, these skills plays very important role. So now children are, because once they memorize, once they focus on the information, what is there in the books, so these faculties, these cognitive abilities may not develop properly. This is one important thing. And engagement also. One, if it is mother tongue, if language is the basis. If children, so many research time and again established that children are very good in language. Language reading, language comprehension, language expression, language creativity. So these are the things. If the children maintain these things, always better in other subjects also, mathematics and science. If children are not good in language, will be good in other subjects. Germany, all European countries, even in China also, Korea also. So their entire education is in mother tongue. Even in Germany, European countries, even research and postgraduate education is also in mother tongue, their mother tongue. So creativity is more important. Understanding and create. It only happens if they understand the concept properly. They start thinking also. Thinking only develops in the mother tongue. More and more thinking develops in the mother tongue.
So initial level, children feel much difficulty in understanding the language. They stop at language point only. They never get into the maths and the science and the social studies. They never get into these in-depth research. So they stop at language level only. So language never should become a barrier for learning actually. Language is, as a language, we are not opposed to these languages. Isn't it? Language can, English can learn as language, but not as a medium of instruction. And some people will think that if medium of instruction will be in English, they learn more English. It never happens like that. Okay. So medium is something different. The medium must be in children language. So, National Policy of Education is also says that early grade literacy, early grade AK, LKG, UKG, class 1 and 2, all they must focus on the language. Language learning is given primacy and given importance also. And now even this also says, NPA also says that promote school libraries. I have seen in Chhattisgarh and some other places, UNICEF, with UNICEF support, every school established classroom library. Children start reading. Teachers told us that because of the reading, because of the storybooks, children increased their reading abilities, their creative abilities, their comprehension abilities to a greater extent actually. So even so that reading must be given maximum importance. In other places, if you say, I have seen the curriculum of United States and the UK, there is one separate period for reading, not language. Reading, there is a separate period. Initially, you have to encourage for reading. So speaking, initially, language is first starts with listening and speaking. If it is mother tongue, before 3-4 years only, children will listen and speak. These listening and speaking abilities will be already developed once they start coming to the school. The next thing is you have to focus on the reading actually. If it is English, then you have to focus both listening and speaking in the schools itself. But unfortunately, in our schools, no much listening and speaking for English. Only they start with reading and writing. So even after 10 years of study, even though English medium students also, they are not so confident in speak in English. So there is no focus on speaking and listening and speaking activities in English and English medium schools. So, but if at all, if you take the mother tongue, children are very good in listening, speaking skills. Next, we have to actually start with the reading. So, reading means you have to develop with using the children literature, whole language approach, and all these things. సార్ మన నూతన విద్యా విధానం మాతృభాషలకు ఏ మేరకు స్థానాన్ని కల్పించిందని మీరు భావిస్తున్నారు సార్? So, therefore, children's primary education or elementary education must be in children mother tongue, and medium of instruction must be in children mother tongue only. And if at all, if it is, there are tribal languages, some other languages, there must be some regional language also. But initially, 1 and 2 classes must be in children mother tongue. They can be as a bridge course. You can say mother tongue based multilingual education. Every child should start their elementary, their early grade must be in children mother tongue. After 3-4 years, slowly they can start English as a medium of instruction in cases of tribal where actually original script is not there actually. So, but otherwise, we have studied up to intermediate degree level in mother tongue only, but we understood the concept well. And even though degree some English medium, we understand it, we understood it, and now we are expressing in both English and as well as in Telugu language also. So, therefore, even some teachers also says that some elite schools are in English medium, and some our government schools are in Telugu medium. But everybody must be, all schools must be in Telugu. That is also a valid point. But because now the policy says that policy is for all types of schools. So all primary schools must start in their mother tongue, and the children should represent the immediate environment, immediate economic practices of the children. And then if it are mixed with the mother tongue, like that, the children learn better, they understand better, they express better, they engage better. They are weak in these. So the children they are potential enough. They can think, they can imagine. But these faculties have not been given a place because language is becoming a barrier there. So this nobody is understanding. Everybody is after certification, after marks. If they memorize, if they represent as it is, they are getting A plus and 100% marks. So marks is not the criteria. To what extent children express, children understand, children put their own, they form their own ideas, they can form their own, express their own ideas. This ultimately counts. All 21st century skills also says that the creativity must be, creativity only forms children start
think, imagine independently. That is only possible if the mother tongue, if you promote mother tongue, children start thinking in the mother tongue, children start expressing in mother tongue, then only it is possible. So, and even RTE says, and New Education also is saying that, but parents should understand, some awareness needs to be given to them. Okay, education means it's not only your memorization, but cognitive abilities, children thinking, children creative. These are the important things. They will go high. Ideation, idea creation, ideation abilities must be improved. Communication must be improved. So this is the actual the goals of school education. But everybody is after marks, after certificate. But how potential the abilities actually children developed is really a question now. About now we have to think, and a lot of awareness need to be generated among the parents that on medium of instruction. And so many researchers also there. Now also we can take up a research on all English medium, private schools, public schools, and Telugu medium schools also. We can compare and we can say with research evidence that to what extent the mother tongue is better when compared to other foreign mediums. And lot of literature is there, we have to create also. Suppose if it is in 10th class and intermediate, lot of resource books in science and mathematics, social sciences, lot of literature is required, and good books are also there in English. These English books need to be translated into Telugu, and lot of library we need to build up. So children, because children learn 80% through self-learning, promoting self-learning, that is also one of the important things. Education is not spoon feeding everything, textbook will give, everything teacher will give. It's not like that. It is only a direction textbook gives, but teacher will motivate them how to go to the library, read and reference regarding that particular concept. Children are potential enough, they can read n extent of book, n number of books, but we are only struggling to read this 100-page textbook, year-long 100-page only. But children far ahead their potentiality. They can read number of books also. The motivation is required, and initial language abilities are required. So this is the importance of, and now it is time also to develop awareness through media and awareness to the parents how their children will be better if they read in the mother tongue. And we have to also encourage them to buy the books. NBT produces very decent books also. So how you make schools with full of libraries, open these centers where children can purchase the books. So this the culture, the reading culture need to be, book culture, reading culture need to be developed initially in mother tongue. So this is actually my thing. So teacher has to represent in mother tongue, express, discussion, discourse, and engage them and let them comprehend and express better. Thank you. థ్యాంక్ యూ ప్రొఫెసర్ ఉపేందర్ రెడ్డి గారు. Thank you. దేశ విదేశాల్లో మాతృభాషలో విద్యా విధానం ఎట్లా బోధన జరుగుతుంది, చదవడం రాయడం లాంటివి విద్యార్థి ఎదుగుదలకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి, మాతృభాషలో విద్యా బోధన విద్యార్థి సర్వతోముఖాభివృద్ధికి ఎలా తోడ్పడుతుంది అన్న అంశాలపై మీరు సాధికారికంగా చర్చించారు. ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మనతో మరో వక్త ఉన్నారు, శ్రీ సువర్ణ వినాయక్ గారు. నూతన విద్యా విధానం, మాతృభాష స్థానం అన్న అంశంపై వినాయక్ గారు మాట్లాడతారు. వారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. విశ్వ పుస్తక మేళా న్యూఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేస్తున్న సందర్భంగా ఎన్బిటి వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసినటువంటి కార్యక్రమానికి శుభాభివందనాలు. ప్రధానంగా ఎన్బిటి చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ గోవింద్ ప్రసాద్ శర్మ గారికి, ఎన్బిటి డైరెక్టర్ లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ యువరాజ్ మాలిక్ గారికి, అట్లాగే ఎన్బిటి చీఫ్ ఎడిటర్ శ్రీమతి నీరా జైన్ గారికి అందరికి కూడా శుభాభివందనాలు. జాతీయ విద్యా విధానం 2020 అమల్లోకి వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మాతృభాష యొక్క స్థానము, దాంట్లో తెలుగు భాషలో చేపడుతున్న చర్యలు, జాతీయ విద్యా విధానంలో దీని గురించి మరి తెలియజేసిన అంశాల గురించి మరి ప్రసంగించడం అనేటువంటిది సరి అయినటువంటి సందర్భం అని చెప్పి భావిస్తాను. పిల్లల ఎదుగుదలలో, పిల్లల జ్ఞానాత్మక అభివృద్ధిలో, పిల్లల భావోద్వేగాభివృద్ధిలో, పిల్లల యొక్క ప్రవర్తనను తీర్చిదిద్దడంలో మాతృభాష పోషించేటువంటి పాత్ర గణనీయమని చెప్పక తప్పదు. ఏ దేశానికి వెళ్ళినా, ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా విద్యతో సంబంధం ఉన్నటువంటి విద్యావేత్తలందరూ కూడా సూత్రీకరించినటువంటి అంశం ఏంటిదంటే
మాతృభాషలో విద్యా బోధన జరగాలి. భారతదేశంలో స్వాతంత్రం సిద్ధించిన తర్వాత వచ్చినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి కమిటీలన్నీ కూడా ఈ అంశాన్ని నొక్కి వక్కానించాయి. 1986 జాతీయ విద్యా విధానం కానివ్వండి, అంతకంటే ముందున్నటువంటి 1964-66 కొఠారి కమిషన్ కానివ్వండి, మాతృభాషలో విద్యా బోధన యొక్క ఆవశ్యకతను గురించి ప్రస్తావించారు. మనము 1986 తర్వాత భారతదేశంలో మరి మనం ప్రధానంగా ఈరోజు చర్చించుకున్నటువంటి అంశాలలో జాతీయ విద్యా ప్రణాళిక 2005 నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ 2005లో ఈ అంశాల గురించి మళ్ళీ ప్రస్తావించారు. ఒక భాష యొక్క పునాదుల పైన, అంటే మాతృభాష పునాదుల పైననే మిగతా భాషాభ్యసనం కూడా చోటు చేసుకుంటుందని, మిగతా విషయాల యొక్క అభ్యసనాన్ని మాతృభాషలో ఉండేటువంటి సమర్థత మరి ప్రభావితం చేస్తానేటువంటి అంశాలను వాళ్ళు ప్రస్తావించడం జరిగింది. 2005 తర్వాత భారతదేశంలో వచ్చినటువంటి ఒక పెను మార్పు మరి నిర్బంధ ఉచిత విద్యా హక్కు చట్టం 2009 మరి నిర్బంధ ఉచిత విద్యా హక్కు చట్టంలో చాప్టర్ 5 సెక్షన్ 29లో మరి మాతృభాషలో ప్రాథమిక స్థాయిలో మాతృభాషలో విద్యా బోధన సాధ్యమైనంత మేరకు అమలుపరచాలి అని పేర్కొన్నారు. అంటే 2009 వరకు ఇది ఒక ప్రాతినిధ్యాంశంగా భారతదేశంలో మిగిలిపోయింది. మాతృభాషలో విద్యా బోధన, మాతృభాష అభ్యసనం అనేటువంటి అంశాలు ఒక అంటే విద్యా వ్యవస్థకు అవసరమైనటువంటి ఒక అంశంగానే పరిగణించారు తప్ప దీనికి చట్టబద్ధత చోటు చేసుకోలేదు. కానీ 2009లో వచ్చినటువంటి మరి నిర్బంధ ఉచిత విద్యా చట్టం వల్ల మొదటిసారి ఒక చట్టంలోకి మాతృభాష అనేది ప్రవేశించింది. అలా మాతృభాష మాధ్యమంలో నేర్చుకోవడానికి అవకాశం కల్పించాలనేటువంటి ఒక అంశాన్ని చట్టం అంగీకరించింది. దీనివల్ల భారతదేశంలో కొన్ని మార్పులు మాత్రం చోటు చేసుకున్నాయని చెప్పక తప్పదు. అందులో సరే మొదటిసారి చట్టబద్ధమైంది అనేటువంటి అంశాన్ని మనం మరి సానుకూలంగా తీసుకున్నప్పుడు ప్రతికూలత ఏంది అని అంటే సాధ్యమైనంత వేరకు అనేటువంటి ఒక ప్రతికూల అంశం వల్ల పూర్తి స్థాయిలో ఇప్పటికీ కూడా ఆ చట్టం అమల్లోకి రాలేదు అని చెప్పక తప్పదు. మాతృభాషలో విద్యా బోధన గురించి, నేర్చుకోవడంలో మాతృభాషకు ఉండేటువంటి స్థానం గురించి ఇంతకుముందు పెద్దలు ఉపేందర్ రెడ్డి గారు చాలా ప్రస్ఫుటంగా ప్రస్తావించారు. మరి ఈ అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు ఈరోజు మరొక 5 దశాబ్దాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని గడిచినటువంటి 7 దశాబ్దాల కాలంలో జరిగినటువంటి మార్పులను చోటు చేసుకున్నటువంటి పరిణామాలను పరిగణలోకి తీసుకొని ఈరోజు ఒక భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడేటువంటి అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని జాతీయ విద్యా విధానం 2020 రూపుదాల్చడం అనేటువంటి అభినందనీయం అని చెప్పక తప్పదు. ఇప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి అంటే భారత స్వాతంత్రం సిద్ధించిన తర్వాత ప్రధానమైనటువంటి విద్యా విధానాలను మనం పేర్కొంటే మొదటిది 64-66 కొఠారి, ఇది రెండవది అంటే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 1964 అంటాం మనం. తర్వాత మనకు 1986 న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ సుమారు ఒక 2 దశాబ్దాల అనంతరం మనకు 2020 సంవత్సరంలో మనకు ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి నూతన జాతీయ విద్యా విధానము ఈరోజు దాని గురించి ప్రస్తావించిన దాని అంశాలు మనం చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. గతంలో మాతృభాష యొక్క ప్రాధాన్యతను స్పృశించి వదిలిపెట్టినాయని చెప్పక తప్పదు గతంలోని విద్యా విధానాలు. కానీ 2020 విద్యా విధానాన్ని మనం విశ్లేషిస్తే మనకు భాషకి ఇచ్చినటువంటి ప్రాధాన్యతను, అందులో మాతృభాషకు వేసినటువంటి ఒక స్థానాన్ని మరి మనం అభినందించక తప్పదని చెప్పవచ్చు. ఈరోజు మాతృభాషలో నేర్చుకోవడము, మాతృభాషలో ఎదగడం అనేటువంటిది ఎందుకు అనేటువంటి అంశాలను మనం వీళ్ళు ఉటంకిస్తూనే దీని ప్రాధాన్యతను మరి విస్తరించేటువంటి క్రమంలో ఇవాళ జాతీయ విద్యా విధానం 2020 రూపుదాల్చింది అని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు. ఒకసారి మనం దీంట్లో చూస్తున్నట్టయితే జాతీయ విద్యా విధానంలో ప్రధానంగా 4-5 అంశాలు ఉన్నాయి. మొదటిది మనకు ప్రీ ప్రైమరీ అంటే మనకు బాల్యారంభ విద్య, ఎర్లీ చైల్డ్ కేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈసీసీ ఇచ్చారు. దీన్ని బాల్యారంభ విద్య అని అంటున్నాం. దీన్ని వాళ్ళు ఏమంటున్నారు 5 years గా పరిగణిస్తున్నారు. అంటే 3 సంవత్సరాల నుంచి 8 సంవత్సరాల కాలాన్ని బాల్యారంభ విద్యగా పరిగణిస్తున్నారు. దీంట్లో 3 సంవత్సరాల పిల్లల నుంచి 3, 4, 5ను మరి 1, 2 తరగతుల కంటే ముందు ఒక సన్నద్ధతకు చెందినటువంటి దశగా చూస్తున్నట్టయితే
మరి 6 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత 7-8 సంవత్సరాల పిల్లలను మన విద్యాభ్యాసంలో మనం పాఠశాల విద్యలో ప్రారంభ దశగా పరిగణిస్తాం. ఇవాళ పూర్వ ప్రాథమిక విద్యను ప్రాథమిక దశలో ఉండేటువంటి ప్రారంభ 2 తరగతులను కలిపి వీళ్ళు 5 సంవత్సరాల బాల్యారంభ విద్యగా దృష్టిలో పెట్టుకోవడం అనేది ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పు అని చెప్పక తప్పదు. ఎందుకంటే దీంట్లో చాలా ప్రస్ఫుటమైనటువంటి అంశాలు 2 ఉన్నాయి. ఒకటి, విద్యార్థుల యొక్క మేధో వికాసం అనేది 85% పైగా మరి ఈ 8 సంవత్సరాల లోపల జరుగుతుందని చెప్పడం అనేది మనం గమనించాల్సిన అంశం. మరి 85% కంటే ఎక్కువ భాగం మేధో వికాసం జరిగేది ఏ భాషలోని మనం విశ్లేషించుకుంటే ఇది మాతృభాషలోని అని చెప్పక తప్పదు. పిల్లలు తమ పరిసరాల ద్వారా, తమ చుట్టూ ఉండేటువంటి వ్యక్తుల ద్వారా, తమ చుట్టూ ఉండేటువంటి సామగ్రితోని ప్రతిచర్యలు పొందడం ద్వారా వివిధ భావనలు నిర్మించుకుంటారు, వివిధ అంశాల పట్ల అవగాహన ఏర్పరచుకుంటారు, వివిధ అంశాలను వాటిని తమ అనుభవాలతో మమేకం చేసుకుని వ్యక్తీకరించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. దీంట్లో చోటు చేసుకునేటువంటిది మాతృభాషనే అని చెప్పక తప్పదు. అంటే మాతృభాషను ఒక భావ ప్రసారానికి మాధ్యమంగా కాకుండా మాతృభాషను ఈ రోజు మనం ఆధునిక భాషా సిద్ధాంతాల ప్రకారం విశ్లేషించుకుంటే లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ కమ్యూనికేషన్, లాంగ్వేజ్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ మోర్ దాన్ కమ్యూనికేషన్ అని చెప్పక తప్పదు. అదేంటిది అని అంటే భాష ఆలోచనకు ఒక సాధన, ఒక మాధ్యమం, ఒక ఉపకరణం. ఆ ఆలోచనలు క్రమబద్ధీకరించుకునేది భాష, ఆ ఆలోచనలు వ్యక్తపరిచేది భాష. ఒక వ్యక్తి అతి సున్నితమైన అంశాలను అర్థం చేసుకోవాలన్నా, దాన్ని గురించి ఆలోచించాలన్నా, దాని గురించి వ్యక్తపరచాలన్నా, ఒక అనుభూతికి లోను కావాలన్నా, ప్రతిస్పందించాలన్నా మాతృభాషలో జరిగినంత ప్రభావవంతంగా ఇంకే భాషలో చోటు చేసుకోదు. అందుకే మొదటి 8 సంవత్సరాల కాలంలో పిల్లలకు మరి ఈ మేధో వికాసాన్ని ప్రభావితం చేసేటువంటి రీతిలో విద్యా విధానం ఉండడాన్ని వాళ్ళ జాతీయ విద్యా విధానం 2020 నొక్కి చెప్పింది. దీంట్లో వాళ్ళు మాతృభాషకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వడాన్ని మనం చూస్తాం మనం. కాబట్టి ఈ రోజు మనం చూస్తున్నట్టయితే పిల్లలు ఏ భాషా వాతావరణంలో ఉంటే ఆ అంశాలను నేర్చుకుంటారు, ఆ అంశాల పట్ల పట్టు సాధిస్తారు. దీంట్లో మొదటిది మాతృభాష, రెండవది వారి పరిసరాల్లో ఉండే భాషలు. అది 1 కావచ్చు, 2 కావచ్చు, 3 కావచ్చు. అయితే ఈ పరిసరాలు అందించేటంటే 1 కంటే ఎక్కువ భాషలు నేర్చుకునేటువంటి శక్తి పిల్లలకు ఉన్నప్పటికీ కూడా మాతృభాషలో ఉండేటువంటి ఒక లోతైన భావజాలం, మాతృభాషలో ఉండేటువంటి ఒక సున్నితత్వము, మాతృభాషలో కలిగేటువంటి ఒక అనుభూతి స్పందనలు మరి మిగతా వాటిలో ఉండవనేది మాత్రం నిర్వివాదాంశము. కాబట్టి ఇవాళ పూర్వ ప్రాథమిక దశ నుండే కూడా ఇవాళ మాతృభాషను ఆలంబనగా చేసుకొని మేధో వికాసానికి ఇవాళ బాటలు వేయడం అనేటువంటిది మనం న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020లో మనం చూస్తున్నాము. ఇది ఒక అభినందించి స్వాగతించాల్సినటువంటి విషయం ఇది. ఇక రెండవ విషయానికి వస్తే పాఠశాల దశ. పాఠశాల దశలు అంటే ఇక్కడ ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పు ఏంటంటే మనకు దేశవ్యాప్తంగా 5+3+3+4 అని చెప్పారు. 5 అంటే ఎర్లీ చైల్డ్ కేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, అంటే మొదటి 5 సంవత్సరాలు 3 నుంచి 8 సంవత్సరాల దశను ఇవాళ మనకు 5 years గా పరిగణిస్తున్నాం. రెండవ దశ 3, 4, 5 తరగతులు. దాన్ని మనం 3 అని అంటున్నాం మనం. ఇంకొక 3 ఏంటిదంటే 6, 7, 8 తరగతులు. తర్వాత 4 అంటే ఉన్నత స్థాయి, అంటే 9, 10, 11, 12 తరగతులు కలిపి ఉన్నత స్థాయి అని అంటాం. ఈ అభివృద్ధి దశలు ఒక విద్యార్థి జీవితంలో ఎలా అయితే చోటు చేసుకుంటాయో పాఠశాల విద్యా దశలను కూడా అందుకు అనుగుణంగా దీన్ని విభజించి అందుకు అనుగుణమైనటువంటి కార్యకలాపాలతో మమేకం చేయడానికి చేసే ప్రయత్నం అతి గొప్పది అని చెప్పి మనం ఈరోజు భావించవచ్చు. దీంట్లో మనం చూస్తున్నట్టయితే మనకు ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం ఏమున్నది అని అంటే ఇవాళ 3, 4, 5 తరగతుల్లోకి వస్తే లేదా అంతకంటే ఎక్కువ తరగతులు మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇవాళ మనకు జాతీయ విద్యా విధానం ఒక చాలా అంటే మనం ఆలోచింపజేసే ఒక వ్యాఖ్యానాన్ని చేసింది. ఏమనంటే దేశంలో సుమారు 5 కోట్ల మంది విద్యార్థులు మరి చదవడం రాయడంలో వెనుకబడి ఉన్నారు. ఇది ఒక ఎమర్జెన్సీ, ఒక అత్యవసర పరిస్థితి. దీన్ని మనం అడ్రస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, దీని గురించి మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి వ్యాఖ్యానించడం అనేది మరి మన దేశంలో ఉండేటువంటి విద్యా వ్యవస్థ పైన ఉండేటువంటి ఒక వ్యాఖ్యానాన్ని మనం చాలా మరి దృష్టి పెట్టాల్సిన పరిస్థితిని రేకెత్తింపజేసింది. దీని గురించి ఆలోచిస్తే వాళ్ళ 5 కోట్ల మంది విద్యార్థులు చదవడం రాయడంలో వెనుకబాటుతనంలో ఉన్నారు. కనీస అక్షరాస్యత నైపుణ్యాలు లేవు అనే అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని వాళ్ళ ఫౌండేషనల్ లిటరసీ అనేటువంటి అంశం మీద దృష్టి పెట్టారు.
ఫౌండేషనల్ లిటరసీ అంటే ఏంటంటే కనీసం చదవడం రాయడం. కనీసం చదవడం రాయడం అనేది తప్పనిసరిగా వాడి మాతృభాషలో జరగాలి. అంటే ఇంతవరకు మనం భారతదేశంలో ఉండేటువంటి అంశాలను మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఇవాళ అసర్ సర్వే కానీ లేకుంటే ఇంకా వివిధ ఎన్సీఆర్టీ చేపట్టినటువంటి మనకు నేషనల్ అచీవ్మెంట్ సర్వే కానీ వివిధ రాష్ట్రాల్లో చేపట్టినటువంటి యొక్క మరి మిడ్ టర్మ్ అసెస్మెంట్ సర్వేస్ కానీ లేకుంటే స్వల్పకాలిక అధ్యయన కార్యక్రమాలు కానీ ఏం చెప్తున్నాయంటే ఇప్పటికీ పిల్లల్లో అభ్యసన లోపం ఉన్నది, అభ్యసన మధ్య అంతరం ఉన్నది. అంటే ఒక తరగతికి ఒక వయసుకు నిర్ధారించాల్సినటువంటి సామర్థ్యాలు పిల్లలు వెనుకబాటుతనంలో ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే దీనికి మూలం ఎక్కడ ఉన్నదని విశ్లేషిస్తే భాష మీద పట్టు లేకపోవడమే దీనికి మూలం అనేటువంటిది మనకు అర్థమవుతున్నది. ఈ భాష మీద పట్టు లేకపోవడం ఎందులో వస్తుంది అని అంటే పిల్లలు మాతృభాషలో వెనుకబాటుతనంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పిల్లలు ఈ మిగతా అభ్యసన అంశాలు వెనుకబాటుతనం కలిగి ఉంటారనేది నిర్వివాదాంశమైన అంశం. అనేక పరిశోధనలు దీన్ని నిరూపించినవి. కాబట్టి ఈ అధ్యయనాన్ని సారాంశాన్ని మన పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఇవాళ ఫౌండేషనల్ లిటరసీ అంటే మాతృభాషలో పిల్లలు చదివేలా చేయాలి, పిల్లలు రాసేలా చేయాలి, పిల్లల్లో అవగాహన శక్తిని ఇనుమడింపజేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్న జాతీయ విద్యా విధానం వాళ్ళ ఫౌండేషనల్ లిటరసీ యొక్క ప్రాధాన్యతను నొక్కి చెప్పడం అనేది మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఇక తర్వాత మూడవ విషయానికి వస్తే ఇవాళ మాతృభాషను ఏ రకంగా చూస్తున్నది న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. మాతృభాషను ఒక మాధ్యమంగానే కాకుండా ఒక బోధనాంశంగా కూడా వీళ్ళ పరిగణిస్తున్నారు. వాళ్ళ మాతృభాషలో విద్యా బోధన గురించి ఇవాళ ఒక కీలకమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం మన జాతీయ విద్యా విధానంలో మనం పరిశీలించవచ్చు. ఏంటిదంటే 5వ తరగతి వరకు పిల్లలు మాతృభాషలో విద్యా బోధన అని అన్నారు. రెండవది సాధ్యమైనంత మేరకు ఎలిమెంటరీ స్థాయి వరకు కూడా మాతృభాషలో విద్యా బోధన కొనసాగించండి అని అన్నారు. అయితే ఈ 8వ తరగతి వరకు సాధ్యమైతే అనేటువంటి అంశం వచ్చినప్పుడు దీనికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాన్ని కూడా సూచించడం అనేది ఇక్కడ గమనార్హం. ఆ ప్రత్యామ్నాయ మార్గం ఏంటిది అని అంటే 6, 7, 8 అంటే ఒక విద్యార్థి మరి త్రిభాషా సూత్రాన్ని మరి ఆ నేపథ్యంలో భాషలను అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. త్రిభాషా సూత్రాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఇవాళ భాషల పట్ల ఇవాళ ఒక పిల్లల అభిరుచి, ఆసక్తి, సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకునేటువంటి అవకాశాన్ని ఇవాళ మనకు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ కల్పించింది. ఇవాళ విద్యార్థి త్రిభాషా సూత్రంలో భాగంగా 3 భాషలను నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఆ 3 భాషలను లోపల అంటే తప్పనిసరిగా 2 భారతీయ భాషలు నేర్చుకోవాలని అన్నారు. అట్లాగే అంటే భారతీయ భాష ఇతర భాషలు నేర్చుకోవడానికి కూడా ఒక వెసులుబాటు కల్పించారు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రాపంచిక నేపథ్యాన్ని మరి అవసరాలు దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు. అయితే దీంట్లో గమనించాల్సిన విషయం ఏంటిది అని అంటే ఒక విద్యార్థి 10వ తరగతి వరకు తప్పనిసరిగా సాహిత్యాంశాల పట్టు సాధించేలా భాష అధ్యయనం చేయాలని చెప్పి పేర్కొన్నారు. మరొక విషయం ఇందులో ఏమున్నదనంటే ఇవాళ వాళ్ళు 6వ తరగతి లేదా 7వ తరగతిలో వారు త్రిభాషా సూత్రంలో భాగంగా ఇతర భాషలను కూడా ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఉన్నది. అయితే అందులో మాధ్యమంగా తీసుకున్నటువంటి సందర్భంలో ప్రాథమిక స్థాయి పూర్తయ్యే వరకు మరి పిల్లలు ఏ భాషలో అయితే విద్యను అభ్యసిస్తారో, ఏ మాధ్యమంలో అయితే విద్యను అభ్యసిస్తారో దీన్ని తర్వాత ఒక బోధనాంశంగా కొనసాగించుకోవడానికి వీలుగా ఇవాళ ఒక వెసులుబాటు కల్పించడం అనేది మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. ఇది ఎందుకు ఈ రకమైనటువంటి మరి ఒక చర్యలు చేపట్టాన్ని విశ్లేషించుకుంటే ఇందులో మనకు 3 ప్రధాన అంశాలు కనిపిస్తాయి. ఒకటి, భాషకు కళలకు అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది. 2, భాషకు సంస్కృతికి అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది. 3, భాషకు ఇతర విషయాల అభ్యసనానికి అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది. ఇవాళ ఒక వ్యక్తిని ఒక సంపూర్ణ మానవుడిగా తీర్చిదిద్దడంలో, ఒక వ్యక్తిలో ఉండేటువంటి మానవీయ కోణాన్ని ఆవిష్కరింపజేయడంలో కళలకు ఉన్నటువంటి పాత్ర అనిర్వచనీయము అని చెప్పక తప్పదు. రెండవది, ఒక వ్యక్తి ఒక సాంస్కృతిక మూలాల్లోంచి వస్తాడు. ఒక సాంస్కృతిక మూలాల్లోంచి వచ్చిన వ్యక్తి ఆ సంస్కృతిని అర్థం చేసుకోవడానికి భాషనే సాధనం అని చెప్పి ఇవాళ మనకి జాతీయ విద్యా విధానంలో ఒక స్టేట్మెంట్ కనిపిస్తుంది మనకు. ఇంకొకటి ఏమంటారంటే అందులో ఒక సంస్కృతి భాషలో నిక్షిప్తమై ఉంటది. ఒక సంస్కృతిని కాపాడాలి, ఒక సంస్కృతిని తర్వాతి తరాలకు అందించాలి అని అంటే తప్పనిసరిగా ఆ భాషను పరిరక్షించాలి, ఆ భాషను 10 మంది వినియోగంలోకి తీసుకొని రావచ్చేలా చేయాలనేటువంటి వ్యాఖ్య ఏదైతే ఉన్నదో ఇది అత్యంత ప్రామాణికమైనటువంటి విషయంగా మనం పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇవాళ సంస్కృతి, ఇవాళ భారత రాజ్యాంగం మరి ఇవాళ ఒక వ్యక్తి తన యొక్క సంస్కృతిని కాపాడుకోవడానికి, తన యొక్క భాషను కాపాడుకోవడానికి, తన మూలాలను పెంపొందించుకోవడానికి భారత రాజ్యాంగం ఎట్లా అయితే ఒక అవకాశాన్ని కల్పించిందో ఇవాళ భారత రాజ్యాంగం కల్పించినట్టు అవకాశాన్ని
ఇలా జాతీయ విద్యా విధానం వాళ్ళ యొక్క భాషా విధానం ద్వారా మరి స్థానం కల్పించడం అనేటువంటిది మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయం. ఈ క్రమంలో మనం వీక్షిస్తున్నట్టయితే పిల్లలు తమ మాతృభాషలో నేర్చుకోవడం ద్వారానే, అంటే వారికి ఒక ఉపేంద్ర రెడ్డి గారు అన్నారు కాంటెక్స్ట్ అనే పదం వాడారు. కాంటెక్స్ట్ ను ఏది రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అని అంటే మాతృభాషనే ఇవాళ ప్రతిబింబింపజేస్తుంది. కాబట్టి పిల్లల యొక్క మాతృభాషను ప్రతిబింబించేటువంటి రీతిలో గిట మనం ఇవాళ బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలు, వాచకాలు, బోధనా మాధ్యమాలు, విద్యా వ్యవస్థ గిట ఆ రీతిలోకి పయనం చేస్తే పిల్లల యొక్క మేధో వికాసంతో పాటు భావోద్వేగ వికాసం జరుగుతుంది. పిల్లల యొక్క అభ్యసనం వేగవంతమవుతుంది. పిల్లల అభ్యసనం లోపల తప్పనిసరిగా మార్పు చోటు చేసుకుంటది. ఈ మాతృభాష పునాదుల మీదనే పిల్లలు మిగతా అభ్యసనాన్ని విస్తరించుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు. ఇవాళ జాతీయ విద్యాలయంలో ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం ఏం మాట్లాడారంటే, తమ సంస్కృతి గురించి, తమ సాంప్రదాయాల గురించి విద్యార్థులు గర్వించాలి అన్నారు. ఎప్పుడు గర్విస్తారు? తమ సంస్కృతి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? తమ యొక్క కళలు ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది? వారు వారి మాతృభాషలో అభ్యసించినప్పుడు మాత్రమే, ఆ మాతృభాషను అధ్యయనం చేసినప్పుడు మాత్రమే అందుకు అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితి లభిస్తుంది. అంటే మాతృభాషను ఇవాళ వ్యక్తి యొక్క సాంస్కృతిక మూలాలను పెంపొందించడానికి ఒక వేదికగా, పిల్లల్లో ఒక కళాభినవేశం కలగడానికి ఒక వేదికగా, పిల్లల అభ్యసనాన్ని విస్తరింపజేయడానికి ఒక సాధనంగా ఇవాళ మాతృభాషను పరిగణలోకి తీసుకోవడం అనేది మనందరం గమనించాల్సిన విషయం. ఇవాళ జాతీయ విద్యా విధానం 2020 అనేటువంటిది దీనికి ఒక పెద్దపీట వేసింది అని చెప్పక తప్పదు. ఇవాళ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, దీంట్లో ఒక వెసులుబాటు ఉన్నది. ఈ వెసులుబాటు ఏంటి అని అంటే, ఇవాళ పిల్లల మాతృభాష వేరు కావచ్చు, పిల్లల యొక్క అధ్యయన మాధ్యమం వేరు కావచ్చు. ఉదాహరణకు మనం గిరిజన ప్రాంతాలు తీసుకుందాం. గిరిజన ప్రాంతాలలో పిల్లల మాతృభాష వారి యొక్క గిరిజన భాష ఉంటుంది. స్థానిక భాష, ప్రాంతీయ భాషలో పిల్లలు విద్యను అభ్యసించేటప్పుడు ఇక్కడ వారికి ఉదాహరణకు తెలుగు రాష్ట్రాలలో తెలుగు ప్రాంతీయ భాషగా లేదా మాధ్యమిక భాషగా లేకుంటే ఇక్కడ ఒక స్థానిక భాషగా అత్యధికులు మాట్లాడే భాషగా మనం గుర్తిస్తాం. ఒక గిరిజన విద్యార్థుల ఉన్న ప్రాంతంలో మరి గిరిజన మాధ్యమం అందుబాటులో లేకపోయినప్పటికీ కూడా వారికి కూడా ఒక వెసులుబాటు కల్పించడానికి బహుళ భాష అంటే బహుళ భాష మాధ్యమాన్ని బోధనను స్వీకరింపజేయడానికి మరి వాళ్ళ అవకాశం కల్పించడం అనేటువంటి స్వాగతించాల్సిన విషయము. ఇవాళ ఆ వాచకాలు వారి మాతృభాషలో లేనప్పటికీ కూడా అక్కడ బోధన చర్చ అనేటువంటిది విద్యార్థుల యొక్క మాతృభాషలో జరగడాన్ని మరి ఆవిష్కరించడానికి అవకాశం కల్పించడం అనేది వాళ్ళ మనం స్వాగతించాల్సినటువంటి విషయము. దీన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని చెప్పి మనం మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాము. అట్లాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇవాళ భారతదేశం అనేటువంటిది భాషలకు నిలయం. భారతదేశం విభిన్న సంస్కృతులకు నిలయం, వివిధ కళలకు కానాచి. మరి దీన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు భారతదేశంలో ఉండేటువంటి భాషలను అధ్యయనం చేయడానికి, అవగాహన పెంపొందించుకోవడానికి, సంబంధాలను విస్తరించుకోవడానికి, దీన్ని అర్థం చేసుకొని వివిధ సంస్కృతులు గౌరవించడానికి కూడా ఒక అవకాశాన్ని కల్పించడం అనేది కూడా మనం చూడవచ్చు. ఈ నేపథ్యాన్ని తీసుకుంటే ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్ అనేటువంటి పేరుతోని మరి 6వ తరగతి తర్వాత పిల్లలు ఒక భారతీయ భాషను ఒక ఫన్ ప్రాజెక్ట్ గా నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం కల్పించాలని చూస్తే, ఒక గిరిజనేతరులు అయినటువంటి వాళ్ళు గిరిజన భాషను నేర్చుకోవడానికి, మరి ఇతరులు వేరే ప్రాంతాల భాషలు నేర్చుకోవడానికి కూడా ఒక అవకాశం కల్పించినప్పుడు మరి ఇతర భాషలతోని తమ మాతృభాషను పోల్చుకోవడానికి, దాన్ని విస్తరించుకోవడానికి, దీని పట్ల ఒక ఆదాన ప్రదానాలు చేసుకోవడానికి అవకాశాన్ని కల్పించడం అనేది ఇవాళ మనం గమనించవచ్చు. కాబట్టి మాతృభాషను ఇవాళ మనం పరిశీలిస్తే, ఇవాళ మాతృభాషను మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే, ఇవాళ ఒక చిన్న అంశం చెప్పి నేను దీనికి చేస్తాను. విద్యా వ్యవస్థలో ఒక మౌలికమైన విప్లవాత్మక మార్పు వచ్చింది. జ్ఞాన విస్ఫోటనం, జ్ఞాన నిర్మాణం అని వచ్చింది. ఇవాళ జ్ఞానం అంటే సమాచార స్థాయిలో చూడడం అనేది కొన్ని దశాబ్దాల తరబడి కాలంగా భారతదేశంలో వచ్చే ఒక పెను మార్పు ఏంటిది అంటే, జ్ఞానం అనేది సమాచారం కాదు. మనం పొందే సమాచారాన్ని అర్థం చేసుకొని దాని గురించి ఆలోచించి ఆ ఆలోచనలోంచి ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి ఒక సారాంశాన్ని జ్ఞానము అని అంటున్నారు.
అంటే అనుభవము, ఆలోచన, విశ్లేషణలోంచి వచ్చేటువంటి ఒక ఉత్పత్తిని జ్ఞానం అని పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ దేంట్లో జరుగుతుంది అని మనం ఆలోచించాలి. ఒక అంశాన్ని అతి సూక్ష్మ స్థాయిలో అర్థం చేసుకోవడానికి కావాల్సిన భాష ఏది, ఒక అంశం గురించి అతి లోతుగా విచారించడానికి, ఆలోచించడానికి దోహదపడేటువంటి భాష ఏది, అతి సున్నితమైన భావాన్ని వ్యక్తీకరించడానికి ఉపయోగపడే భాష ఏది అని అనుకున్నప్పుడు అవునన్నా కాదన్నా ఇందులో భాషావేత్తలు చెప్పినట్టు అంశాన్ని మనం పరిగణించక తప్పదు. అది ఏంటంటే మాతృభాషని. కాబట్టి మాతృభాషలో నేర్చుకోవడం, మాతృభాషను ఒక బోధనాంశంగా అధ్యయనం చేయడము, మాతృభాషలో మనం పట్టు సాధించడం అనేటువంటి అంశాలను తీసుకున్నప్పుడు ఇవాళ ఇందుకు పూర్వ ప్రాథమిక దశ నుంచి మాధ్యమిక దశ నుంచి ఉన్నత స్థాయి వరకు ఒక శాస్త్రీయ విస్తరణ పద్ధతిలో అవకాశం కల్పించడానికి మనం చూస్తున్నట్టయితే జాతీయ విద్యా విధానంలో మాతృభాషకు కేటాయించినటువంటి స్థానాన్ని మనం అభినందించక తప్పదు అని చెప్పవచ్చు. ఈ క్రమంలో మరి తెలుగు రాష్ట్రాలు, ప్రధానంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏం జరిగింది అని కూడా మాట్లాడుకుందాం. ఇవాళ జాతీయ విద్యా పేర్కొన్నటువంటి విషయాలు ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంతకుముందు అమల్లో ఉన్నాయని కూడా మరి గర్వంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ఇవాళ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020లో మాట్లాడిన అంశాలు చూస్తున్నట్టయితే చదువు అంటే జ్ఞాన నిర్మాణము, హయ్యర్ ఆర్డర్ థింకింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడము, అట్లాగే కల్పన క్రియేటివిటీని డెవలప్ చేయడము, అట్లాగే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ డెవలప్ చేయడము అనేటువంటి అంశాలను మనం తీసుకున్నట్టయితే ఈ మూలాలలోంచి ఇవాళ మరి రాష్ట్ర విద్యా ప్రణాళిక, రాష్ట్ర పాఠ్య పుస్తకాలు రూపుదాల్చినవి. అట్లాగే ఒకవైపు ఆంగ్ల మాధ్యమం యొక్క మోజు పెరుగుతున్నప్పుడు ఒక సామాజిక మరి డిమాండ్ గా, అంటే సోషల్ డిమాండ్ గా ఇవాళ ఇంగ్లీష్ మాధ్యమం ముందుకు వచ్చినప్పుడు, ఉద్యోగాలతోని వ్యక్తుల చదువులను మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు ఆంగ్ల భాష యొక్క అధ్యయనం అనివార్యంగా మారిన పరిస్థితులలో మరి ఆంగ్ల భాష మాధ్యమమే మరి ఇవాళ శాసిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తప్పనిసరి తెలుగు అనేటువంటి అమలును ఒక చట్టంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం రూపకల్పన చేసింది. 2017 ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలుగును తప్పనిసరి బోధనాంశంగా మరి అన్ని యాజమాన్యాలు చెందిన వారు 1వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు దీన్ని ఒక బోధనాంశంగా తప్పనిసరిగా చదవాలనేటువంటి చట్టాన్ని తీసుకొని రావడం ఇవాళ అందరి యొక్క ఆదరాభిమానాలను చూరగొన్నది. అది కాలంగా ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వచ్చిన మార్పులు మరి ఈ విద్యా విధానాలు ముందుకు పోవడానికి తోడ్పడుతున్నాయని చెప్పి కూడా చెప్పక తప్పదు. ఇవాళ మేము ప్రధానంగా చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళ పిల్లల్లో అంటే చదవడం అనేటువంటి ఒక పాఠశాల విద్య పూర్తి అయ్యేసరికి చైల్డ్ షుడ్ బికమ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ రీడర్, అంటే ఒక స్వతంత్ర పాఠకుడుగా ఎదగాలి అనడానికి మరి వాచకాలు దోహదపడితే దీన్ని పరిపుష్టిని కలిగించేది బాల సాహిత్యం. ఇవాళ నిజంగా వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ ద ఎఫర్ట్స్ గివెన్ బై ది ఎన్బిటి. ఎందుకంటే మన ఈ ఎన్బిటి అనేటువంటి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ అనేటువంటివి మరి జాతీయ స్థాయిలో ఉండేటువంటి బాల సాహిత్యవేత్తలను క్రోడీకరించి మరి మంచి వివిధ భాషల్లో ఉండేటువంటి యొక్క మరి బాల సాహిత్యాన్ని స్థానిక భాషల్లోకి అనువదించి అందించేటువంటి ప్రయత్నం ద్వారా మరి ఒక రకమైనటువంటి పిల్లల్లో మరి అభ్యసన ఆసక్తిని పెంపొందించడానికి, అలాగే పఠనాన్ని పెంపొందించడానికి, పఠనాభిలాషను పెంపొందించడానికి దోహదపడేది చెప్పి చెప్పక తప్పదు. ఆ పుస్తకాలు అంటే ఇవాళ చాలా వరకు నేను చూసినటువంటి వాటిలో ఎన్బిటిలో ఉండేటువంటి మంచి మంచి కథలు కూడా పాఠ్యాంశాలుగా రూపుదాల్చినాయి నేను అనేది. ఇవాళ వాటి వల్ల ఏమవుతున్నాయంటే చదివే సంస్కృతి పిల్లల్లో పెరుగుతున్నది. ఎప్పుడైతే తమ భాషలో వాచకాన్ని చదువుతారో, తమ భాషలో మరి అదనపు పఠన సామగ్రిని చదువుతారో, ఈ విస్తరణ పఠనానికి దోహదపడేటువంటి బాల సాహిత్యం పాఠశాలల్లో అందుబాటులోకి వచ్చినప్పుడు ఈ మూలాలు మరింత బలపడతాయి. ఈ కళలు, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు మరింత మరి తదుపరి తరాలకు అందడంతో పాటు ఒక రకమైనటువంటి ఉనికిని శాశ్వతం చేసుకుంటాయని చెప్పి చెప్పక తప్పదు. ఆ క్రమంలో మరి మీ ఎన్బిటి చేసేటువంటి కృషి కూడా అభినందనీయమని చెప్పి చెప్పక తప్పదు. కాబట్టి క్రమంలో ఎన్బిటి మరి చైర్పర్సన్ గారికి, అలాగే డైరెక్టర్ గారికి, మరి యొక్క ఎడిటర్ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వినాయక్ గారు. మాతృభాష పట్ల జాతీయ విద్యా విధానం మాతృభాష ఇచ్చిన స్థానాన్ని, అంతేకాకుండా ఉపేందర్ రెడ్డి గారు దేశ విదేశాల్లో మాతృభాషలో విద్యా విధానం వల్ల జరుగుతున్న మేలుని, దానికి తోడుగా మీరు ఇటు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణలో ప్రభుత్వాలు చేపట్టిన విధానాన్ని కూలంకషంగా వివరించడం జరిగింది. మాతృభాష అభ్యసనానికి, మాతృభాష వికాసానికి, అన్నింటికీ మించి పఠన సంస్కృతి ఉన్నతికి ఇవన్నీ కూడా తోడ్పడతాయని మేము కూడా భావిస్తున్నాం. ఈ ముఖ్యంగా నూతన విద్యా విధానం మాతృభాషకు కల్పించిన స్థానం పట్ల ఒక చక్కటి అవగాహన కల్పించినందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు.
ఈ కార్యక్రమానికి అవకాశాన్ని కల్పించిన మా నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ ఇండియా అధ్యక్షుడు గోవింద్ ప్రసాద్ శర్మ గారికి, సంచాలకులు యువరాజ్ మాలిక్ గారికి నమస్కారం. సెలవు.